ہال میں جاوید ہاشمی کے خلاف بدترین نعرہ بازی ہو رہی تھی۔ ہاشمی صاحب کمال اعتماد سے سٹیج پر بیٹھے رہے۔ ہال میں بیٹھے 80% سے زائد نون لیگ کے کارکن ہاشمی صاحب پر نعروں سے حملہ آور تھے۔ حالات کی نزاکت و گرمائش کو دیکھتے ہوئے ان کے بہت سے ساتھی اور میں نے بذات خود ہاشمی صاحب کو ہال سے تشریف لے جانے کا مشورہ دیا، لیکن ہاشمی صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں جاننا ہے، میں انہوں فیس کر سکتا اور یار پہلے تو سب سے پہلے تو جاوید ہاشمی صاحب میں آپ سے معذرت یار آپ لوگ تو بیٹھ جائیں نا، جتنے بھی سینئر پلیز بیٹھ جائیں۔ اب اجمل صاحب اپنی سائڈ بیٹھ جائیں۔ جاوید ہاشمی صاحب میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے لے کے کالج تک شوز کیے ہیں، لیکن مجھے اس طرح کا واقعی فیس نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے بتایا تھا، لیکن میں نے کہا میں 10 آدمی اگر جس ادارے سے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن میں آیا ہوں، I want to face it، میں فیس کرنا چاہتا ہوں، سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا سوال ہے، آپ کا سوال بھی لے لیں، آپ پہلے کریں سوال۔ میرا نام راؤ نیس الرحمان ہے۔ کریں جی کریں۔ مخدوم صاحب پہلے تو آپ راؤ نیس صاحب یہ بات کریں کہ آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بدتمیزی کی، اس کے بعد اپولوجائز کرنا چاہیے آپ کو۔ یہ بھی نون کے عہدیدار ہیں۔ سر ایک منٹ بیٹھے ہوئے ان کے جذبات ہیں، اور آج جو ہے سوال جواب کی وہ ہے آپ کے سامنے، آپ کے عدالت میں، لیکن اب اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹھے ہیں ابھی 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، تو اگر جانا ہوتا میں چلا جاتا۔ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں یار، 2 گھنٹے 3 اور جمعے کی نماز کے بعد جائیں گے، اور جماعت آپ کرا دیجیے گا۔ میں تو نہیں سر گنہگار ہوں۔ مخدوم صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تحریک انصاف کا منشور ہے، ان کا موٹو ہے کہ گوشوارے، جائیدادیں، یہ تمام چیزوں اس حوالے سے سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اثاثے ظاہر کیے جائیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ہاشمی صاحب، یہ میم والی کوٹھی، یہ مخدوم رشید والا وہ جو رقبہ ہے ڈی آئی جی والا، اسلام آباد میں آپ کی 2 کوٹھیاں تھیں، اور جو ہے یہ تمام چیزیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور آپ کے ساتھ 3 لوگ جو ہے آمریت میں آپ وزیر بنے، باقی 2 واپس آگے تھے جماعت اسلامی کے، ایک واحد آپ تھے جو آمریت کے اندر ضیاء کی حکومت کے اندر آپ چلے گئے تھے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کون سی شوگر مل چل رہی ہے، آپ کا کون سی فیکٹری ہے، آپ کے کون سے ذرائع ایسے ہیں جہاں سے آپ یہ پیسہ لے کے یہ جو جائیدادیں، کیونکہ چند ایکڑ آپ کی زمین تھی۔ ٹھیک ہے، سوال ہو گیا جی۔ سر سوال بس ہو گیا نا، رنگپور کا آپ کا 40 سے 45 مربع زمین ہو گیا سر، آگے سوال ٹھیک ہے، آپ رکھیں مائک اپنے ہاتھ میں، کوئی مسئلہ نہیں، ہاشمی صاحب جواب دیں گے۔ پاکستان کی عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ جس پارٹی میں آپ جن کے منشور کے لیے گئے ہیں، آپ لوگ کیا انقلاب لے کے آئیں گے؟ جتنے ملتان کے کہ جو ڈنگر چوری ہوتا ہے وہ سکندر بوسن کے ڈیرے سے اس کا کھرا ملتا ہے، ایسے لوگ انقلاب لے کے آئیں گے؟ اس حوالے سے آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے بات یار آپ ان کو، یار وہ لیڈر ہے کہ آپ لیڈر ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو جواب دے، آپس میں لڑنا آپ نے نہیں، ہو کے ہٹی ہے، نہیں، بتاؤ اسے، آپ بیٹھ جائیں جی، حد ہو گئی یار، آپ بیٹھ جائیں، آپ کا سوال کا جواب اس کا حق ہے، ان کا، میں بیٹھا ہوں، آپ کون جواب، میں تو جواب دوں گا، ان کا حق ہے، ایک ان کا حق ہے۔ راؤ نیس صاحب، آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں، بات یہ ہے کہ جو میری 2 تاریخیں ہیں جنہوں نے میرے ایک چیز کا حساب کیا ہے، ایک نیب کی حکومت ہے جس کے اندر میں اللہ کے فضل و کرم سے یہی الزام ان کے تھے، اور نیب کی عدالتیں پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کسی جو سیاستدان ہیں جنہوں نے این آر او کا فائدہ اٹھایا وہ ایم این اے الیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ میں نے کہا میں این آر او کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، میرا کڑا انصاف کیا جائے، پکڑا جائے مجھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں باعزت ہو کے بری ہو کے نیب کے آفیسر میں گیا۔ نمبر 2، میری پارٹی تھی مسلم لیگ، میاں نواز شریف صاحب، اگر انہوں نے بھی ان کو کوئی میرے اعتراض تھا
मेरे माल पे चीज़ों पे, तो उनका भी हक यही था कि कहते हैं हम इस गलत आदमी को अपनी पार्टी का सेरा नहीं बनाएंगे, कायम मकाम सदर नहीं बनाएंगे, ये चोर है, लुटेरा है। लेकिन क्या एक लुटेरे और चोर को मियाँ साहब ने कायम मकाम सदर बना दिया? मियाँ साहब ने, मैं और तफसीलात को नहीं कहना चाहता, लेकिन जो आपने फरमाया मैं आज भी उसी तरह आपका भी जवाब दूँ। नैब के अलावा आप मेरे हल्के के वोटर थे, आपने मुझे इलेक्ट किया, वो सीट में पार्टी को वापस दे दी, लेकिन मैं आपके सामने जवाब दूँ, आपका ताबेदार हूँ। आपका ये आज कहूँगा कि मेरी जायदाद में चुप से लेकर अब तक अगर वो इजाफा हुआ हो, मैंने बेच के अगर आधी ज़मीन कोई चीज़ ली होगी तो ली होगी, लेकिन 50 साल में उसमें 1 इंच का 40 मुरब्बे आपने कह दिए, अल्लाह करे हो जाए मेरे मतलब है मेरे अगर मेरे प्रोग्राम से बात दे दीजिएगा, ठीक है? सुन लें, आप अजीब बात करें, आप अजीब बात कर रहे हैं, आप नैब से भी बड़े मुहासिब हैं, आप जुल्फ़कार से भी ज़्यादा मुहाफ़िज़ हैं। मेरी 40 साल की हस्ब इख्तिलाफ में हर पार्टी से अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। मैंने अपनी अब ये तो आप अपनी बात पे करेंगे, मैंने एक बात अर्ज कर रहा हूँ, वो ली है, पैसों से ली है, उस पैसों का हिसाब मांगे, वही मांगा है नैब ने, और अल्लाह के फजल से मैं वहाँ से बाइज्जत भरी आपके पास बैठा हूँ। एक आदमी हूँ जिसने कहा NRO को मैं नहीं मानता और माफ़ी नहीं मानता, मैं को नहीं मानता, तो अब क्या जो NRO लेके राना नज़ीर बैठा हुआ है आपका MNA, NRO के साथ बैठा हुआ है, उससे पहले पूछे तो सही। मैंने तो NRO को आज मियाँ साहब नहीं मान रहे, मैंने अपने ऊपर लागू हो रहा था, मैंने नहीं मानता। ज़िमनन सवाल मेरे ज़हन में आया, मैं आपसे पूछ लूं कि परसेप्शन कुछ इस तरह का उभर रहा है, मोबाइल फोन जरा बंद कर दें तमीज़ का दामन हाथ में लेते हुए, परसेप्शन कुछ इस तरह का उभर रहा है कि आपने जो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया वो तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो को पढ़ के नहीं किया, वो तहरीक इंसाफ के किसी असूल को देखते हुए नहीं किया, बस सिर्फ इस वजह से कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, जो मरकजी क़यादत है, वो उन्होंने आपको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं बनाया, उन्होंने आपको अपने क्लोज नहीं रखा, उन्होंने आपको मुशावरत में जगह नहीं दी, कोई प्रिंसिपल स्टैंस नहीं था। अगर वो आपको क्लोज मुशावरत में रखते, अगर आपको वो क्लोज उसमें रखते, तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है सर, ये मेरा अपना सवाल है, तो अगर क्लोज मुशावरत में रखते तो यही मियाँ नवाज शरीफ आपके लिए ठीक थे, न्यूक्लियर धमाका किया, मोटरवे दी, बड़ा कुछ किया एटसेट्रा, लेकिन मैनिफेस्टो की वजह से आप तहरीक इंसाफ भी नहीं गए, असूल की वजह से नहीं गए, ये सवाल लोगों के ज़हनों में आता है, इसका जवाब दे दीजिए। मैंने पहली बात तो ये है कि उनके मैनिफेस्टो, पहले तो तमाम पार्टीज का मैनिफेस्टो जो है थोड़ा सा इमरान का मुख्तलिफ है, वरना तमाम पार्टियों का उठा के देख लें, जमात इस्लामी, ANP, मुस्लिम लीग, सबका मैनिफेस्टो एक है। असल बात होती है अमल दरामद की। और दूसरी बात आपको बताऊं कि मैं तो जाते ही वहाँ के यहाँ की मैनिफेस्टो कमेटी का मैं मेंबर भी नहीं था, मैं किसी जगह था ही नहीं, लेकिन वहाँ जाते हुए मैं आज आपको कबल वक्त बता रहा हूँ, उनकी मैनिफेस्टो कमेटी का जाके मैं बैठा हूँ और वो मैनिफेस्टो वही बना रहे हैं और मैं उसमें शामिल हूँ जो पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल को संभालेगा और उसको बेहतर बनाएगा। ये आप ना कहें कि मैंने सिर्फ बगैर पूछे बगैर पढ़े, ये पाकिस्तान के आप क़यादत की भी, इंटेलेक्ट की भी आप तौहीन कर रहे होंगे। मुझसे ज़्यादा पार्टियों के मैनिफेस्टो, उनके वर्किंग, उनके मामलात, उनकी इंटरनल, उनकी क़यादत के काम मामलात, इससे ज़्यादा मुझसे बड़ा गवाह पाकिस्तान की सियासत पे और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आराम से पूछ रहे, एक और भी पूछ रहे, कोई बात में ताबेदार हूँ, मैं जवाब दे हूँ सर, आपके पास इनका। अब आप बाइकआउट ना कर दीजिएगा, हमेशा बारियां, दो बारियां लेने की, वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं 4 बारियां।
148 में अपने में लगाया, जहां आपको 22,000 वोट मिला, लगाया हो, आपको 74,000 वोट मिला, वहां आपने कभी मुझे, अब खुदा की कसम, मैं आपके हल्के का सबसे कुर्बानी देने वाला मैं अपने आप को क्लेम करता हूं। आपने कभी 1 रुपए का फंड मुझे दिया? नहीं, बात कसम उठा के खाएं। मैं मुझे बताएं, 1 रुपए का बताता हूँ, एक गली, एक कोली आपने मुझे दी? बैठे ना, जवाब तो देने दें। तमाम महकमों में आपको 80 मुलाजमतें मिली, जो तमाम की तमाम आपने अपने पुराने हल्के में, क्या वजह थी हाशमी साहब कि आपका 148 में आपका एमपीए आपसे नीचे लड़ने वाला आपके मुकाबले में एमएनए बन जाता है और आपको उस हल्के की आवाम आपको रिजेक्ट कर देती है, और पूरे 3 पिंडी, लाहौर, जहां आप नहीं गए, मेरे हल्के में भी आप एक दफा आए थे मेरी यूनियन कौंसिल में, मैंने आपको 3700 वोटों से यूनियन कौंसिल नंबर 2 में आपको जितवाया। ठीक है, अब सवाल कोई आपका है? एमपीए, आपका एमपीए, आप खुद ही कह रहे हैं, मैं तो आपके नीचे लड़ने ठीक है, बस ठीक है, मुकाबले में मैंने ठीक है, लो जी सवाल। मैं जवाब दूंगा, जवाब देने दो। मैं कोई बात नहीं, मैं उनको जवाब दूंगा। आप तशरीफ रखें, उनका जवाब दें भाई। आप पहली बात यह है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बेशक 6ठी दफा फिर किसी को कहें, मुझे कोई नहीं, और अच्छा होता है, मुझे क्लियर करने का मौका मिलता है। मेरे भाई को चूँकि कागजात पर बोलते देर नहीं लगती, मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि जो एक गलत फहमी है, मैं इनको ये तो झूठा तो नहीं कहूँगा, गलत फहमी है। मैंने इस हल्के का 149 का, ये तो रिकॉर्ड की बात है, जो मुझे मिला, ये कह रहे हैं फंड वहाँ चले गए। 10 रुपए का फंड मैंने 49 के हल्के का किसी और हल्के में 48 या कोई भी दिया हो, मैं कह रहा हूँ, मैं सियासत से 148 कह रहे हैं, उसको पता है। मैं कह रहा हूं हल्फिया कह रहे वो कहते हैं ना, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, और मैं रिजाइन करूंगा सियासत से, छोड़ दूंगा, जान छूट जाएगी मुल्क की। नंबर वन। फिर इन्होंने कहा कि सुने, और सुने, इन्होंने कहा जी 80 नौकरियां मिली, और खुदा के बंदे 80 नौकरियां अगर मुस्लिम लीग नून किसी को दे सकती तो ये हाल होता मुस्लिम लीग नून का। खुदा का करम करो, खुदा का खौफ करो। तुसा कुफर उभार के थक पोसो, सड़े ऐब निखार के थक पोसो। तुसा कुफर उभार के थक पोसो, सड़े ऐब निखार के थक पोसो। असा सीना ताने नहीं थकना, तुसा गोलियां मार के थक। चलो